ಓಕೆ, ಸೊ ರೀಡಿಸ್ಕವರ್ ಯುವರ್ ಪ್ಯಾಷನ್, ರೀಗ್ನೇಟ್ ಯುವರ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್. ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದು ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನ ನೀವು 8 to 15 ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಮಾಡೋದನ್ನ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಎಸ್ ವಿಚ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಡಿಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್, ಇದಿಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾಡಕ್ಕಾಯ್ತು? ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಕುಡ್ ಡೂ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್? ನಮ್ಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟೈಮ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ, ನನ್ ಮನೆಗ್ ಬರೋದ್ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರ್ಸ್? ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್, ಮಾಡಿಲ್ಲ. Okay. I've Tina? done. Okay. I've done. Whoever done, congratulations. Whoever not done, congratulations. Both of you. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾಡದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಮೆನಿ ರೀಸನ್ಸ್, ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಮೆನಿ ರೀಸನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಮಾಡ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಗಿಲ್ಟ್ ಫೀಲ್ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಮಾಡಿದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲಿಂಗು ಬೇಡ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಟ್ ಅಷ್ಟೇ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಡನ್ ಇಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಎರಡೂ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರ ಆದ್ರೂ. ಸೊ ಹೂಎವರ್ ನಾಟ್ ಡನ್, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ವಿತ್ ಇನ್ ಫ್ರೈಡೇ. ಈ ಫ್ರೈಡೇ ಒಳಗಡೆ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ತ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಏನು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ ಈ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕವರ್ ಆದಂಗ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹೂಎವರ್ ಡನ್. ಟೀನಾ, how did you feel while doing this activities? What did you feel? What was your experience? So actually, I did it today only, ma'am. Oh, okay. In the morning, fine. I sat 1 hour because I realized that I have to finish my homework. So I sat quietly. I had time. So I sat and I finished it. But it was quite clarity in thoughts and the childhood pattern, what you were told, that when I went back there and started realizing, that's when I realized that those are actually my strength. Okay. What was my interest in the childhood practices, those are actually my strength for today as of now. So because of some shifts or something, shift of energy or time or our responsibilities, we lost the track as over a period of time. Now, when we are jotting it down again and writing, thinking about it, I'm actually realizing that these are actual my strengths, what used to be my childhood habits or my activities or something. And a lot of clarity was there. Clarity, okay. So I think you would connect now also, whatever the activities you are doing, connected to that childhood days. Yes. Okay. So I think you could have connected. Last session I had given examples of also of mine. Few things I shared, no, like that you could have connected, I feel so. Yes, I've written them, like what I used to like and how happened. Okay, so this is all clarity exercise only. And energy audit. Energy audit is not an activity for one day, it's for every day. Every day. ಸೊ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಗಕ್ ಮುಂಚೆ ಎನರ್ಜಿ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಕೊಡಿ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹೌ ವಾಸ್ ಮೈ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ? ವೈ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ವೈ ದಿಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್? ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಇನ್ ಮೈ ಲೈಫ್. ಫಾರ್ ಯು? Yeah, to channelize ourselves and to know where we are wasting our times and where we can focus more and make it more productive. Yes, correct. 100% correct. And also to avoid the energies which are draining us. To avoid channelizing. Yes, proper thing is channelizing. So channelize ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಡೈಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎನರ್ಜಿ ಆಡಿಟ್ ಡೈಲಿ ಮಾಡಿ. I think you all have started. If not, at least from today, everyone sit for 10 minutes night time 10 minutes ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎನರ್ಜಿ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕನ್ಸರ್ವಿಂಗ್.
Ma'am, I haven't started. So where should we start? Like exactly, like should we need to make some a chart paper or something, or in the book, or where to write, or how to go about any See, in the book suggestion? only, it's very important, first of all, to plan on daily basis. Whatever your housework, household work, or your professional work, daily planning is compulsory. Daily planning. So what you can do, first thing is, what I suggest, at least select three things to work on daily basis. 3 things. Prioritize yourself. 3 priorities what you are going to work on daily basis other than regular work. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಡೈಲಿ ವರ್ಕ್ ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 3 ಪ್ರಯಾರಿಟೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆವಾಗ್ಲೇನೆ ನೀವು ಟಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗೋದು. ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ಸಿ ಇವಾಗ ಟೀನಾ ಅವರು ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇನ್ನ ಶಾಲಿನಿ ವಿದ್ಯಾ ಅವರು ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಗಿವನ್ ಆನ್ ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ, ನೋ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಐ ಫೀಲ್ ಸೊ. Last Tuesday, ma'am. Tuesday, Tuesday, na? Tuesday. Yeah, almost 1 week. 1 week ali, it's not a big task at all. I'm not blaming, I'm helping you how to make it out anta. Even ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ದಾಟ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಈಸಿ ಇನ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್. ಇದೇನೇ ನೀವು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ನಾನು ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಟೆಲ್ ಯು, ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು ನೌ. ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿದ್ಯಾಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಗೇನ್ ಐ ಟೆಲ್ ಯು 4 ಕಾಲಮ್ಸ್ ನ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. 4 ಕಾಲಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು. ವೇಟ್. Yoga, ma'am. Riya तक सोलू. ಇದನ್ನ ಡೈಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. 4 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇನ್ ದಟ್ important, very important and very urgent. Not so important. Second column ಅಲ್ಲಿ not so important, not so urgent. Third column very important but not urgent. Last column ಅಲ್ಲಿ not important but very urgent. ಈ ತರ 4 ಕಾಲಮ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. ಗಾಟ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ನೋಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಎ ಮಿನಿಟ್. ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಂದು, ಅದಕ್ಕೇನೆ ಐ ಕಾಂಟ್ ಶೋ ಯು ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. Ma'am, you can take a photo and send it in the group. I will, yeah, I will. Now I think you can see me properly. Here? I will send you a photo. 4 columns. Not clear. ನಾ ಫೋಟೋ It's not clear, ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ma'am. 4 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ವೆರಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನಾಟ್ ಸೋ ಅರ್ಜೆಂಟ್. ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್. ಫೋರ್ತ್ ಕಾಲಮ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಟ್ ವೆರಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್. ಈ ತರ 4 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಆನ್ ಡೈಲಿ ಬೇಸಿಸ್, yes, one or the other things will be coming in our life. Okay, so you should just filter it. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಫಾರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ವೆರಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್,
What you will give example for this according to you? ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. Okay, very good. Box ready ಮಾಡಬೇಕು. Going to work. Yes. It's not urgent, it's regular actually, important. Important. So, But you can't miss, no, you have to only do it, right? huh? But we can't miss, no, we have to only do that. Yeah, that's what that is important. Very important, but it's not emergency. It's a regular routine going to work. Like this, ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿ, I will tell you. As Vidya told, tiffin box important also, very urgent also. It should be done. Okay, example, even I will share. Attending this, whatever conducting this session also, it is important. If we are Important. outside somewhere, attending this session, it's urgent also. Both important and urgent. Urgent. And some situations, what happens, it is not at all important, but some emergency will come in our life. So that we can't plan before only. We can't plan it. So like this, 4 columns you should put on daily basis. And other than that, you should schedule 3 priorities. Which are the 3 priorities today you are going to do? Morning, you can plan every day, morning planning, night scoring. Morning planning, night scoring. This is what I will practice. So morning planning alli first this priority, important, very urgent, e columns na fill ಮಾಡಬೇಕು. And in that take 3 priorities. Either you want to give it for your health, either any financial crisis, or in household work only, it's very important and also urgent. Like this, you should prioritize. First is put columns. Second is 3 priorities. Take 3 priorities other than regular work. And again, Vidya, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್. ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿರೋದು ನಾವು. ವಿ ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ಸೊ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವರ್ಕ್ ಬಿಟ್ಟು, ಇವಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನನ್ ಮಗನ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ನನ್ ಮಗಳಿಗೆ ಜಡೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ರೊಟೀನ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಡಬ್ಬಾ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅರ್ಜೆನ್ಸಿ. ಅರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಅಗೈನ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದೆಮ್, ಫಾರ್ ಅಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಆಗಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಯಾವ್ದೋ ವರ್ಕ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಗೈನ್ ಇನ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಶುಡ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ? ಕೆಲವು ಸತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಹೇಳೋರು ಸುಮ್ನೆ ಅವ್ರು ಕುತ್ಕೆಗ್ ಬಂದಾಗ ನಮಗ್ ಕೆಲ್ಸ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌದು ಮ್ಯಾಮ್. ಸೊ ನಾವ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ ಕುತ್ಕೆಗ್ ತಗೊಂಬರಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ಆನ್. ನನ್ ಕೈಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅದ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ನನಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ. ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು. ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಸತಿ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ನಮ್ಗದ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಆಗೇ ಇರಲ್ಲ ಲೈಫಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ನೀವು ವೈಲ್ ಪ್ರಯಾರಿಟೈಸಿಂಗ್, ಡೋಂಟ್ ಕೌಂಟ್, ಡೋಂಟ್ ಆಡ್ ಅದರ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಯಾರಿಟೈಸೇಷನ್. ಓನ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ. ನೀವು ಮಾತ್ರ ನಿಮಗ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಪೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿ, ಕಾಮ್ ಆಗಿ, ಕೂಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಅಗೇನ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ 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 ಆಡ್ ಆನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊನೆಗೆ ನಮ್ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಆಗಿದೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೈಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಯಾರಿಟಿ, ಅಂಡ್ 3 priorities ಫಾರ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆದಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾರಿಗ್ ಗೊತ್ತಾ? ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಎನರ್ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗ್ ಕೊಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು.
ನಿಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಏನೇನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಬೇಕೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎರಡನೇದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು? ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಸತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಏನೇನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನೋಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಇಫ್ ಐ ಆಸ್ಕ್ ಯು? ನಮ್ಗೆನೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ನಾವ್ Work. ಒಬ್ರೇ ಅಲ್ವಲ್? ವರ್ಕ್. ನಿಮಗ್ ವರ್ಕು. ಓಕೆ, ಶಾಲಿನಿಗೆ ಏನು ನೋಡೋಣ? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Children. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. Work. ಓಕೆ, ಟೀನಾ. ವರ್ಕ್ ಮ್ಯಾಮ್ ನನ್ಗೂನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ ಎಲ್ರೂನು? ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಕಿಡ್ಸ್, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಯು. ಅವ್ರು ದೊಡ್ಡವರಾಗ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕವರಾಗ್ಲಿ. ವಿದ್ಯನ್ ಮಗ ದೊಡ್ಡವನ್ ಮಗ ತಾನೆ ವಿದ್ಯಾ? ಹ್ಞೂ ಮ್ಯಾಮ್, ದೊಡ್ಡೋನ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಈಗ. ದೊಡ್ಡವನಾದ್ರೂನು ಇಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು, ಇಟ್ಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್. ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಡ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅದು, ನಿಮ್ಮ ಕರಳು ಬಳ್ಳಿ ಅದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀರಾ, ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ವಾಟ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಸೊ ಏನ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್. ವಿದ್ಯಾ ಮಗ ದೊಡ್ಡವನೇ ಇದ್ರುನು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ಹೌ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಆನ್ ಡೈಲಿ ಬೇಸಿಸ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್. ಅದೇ ತರ ಶಾಲಿನಿನೂ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದೇ ತರ ಟೀನಾಗೆ ಇಬ್ರು ಮಕ್ಳಿಗೂ ಯಾವ್ಯಾವ ತರ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್. ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಟೈಮು, ದುಡ್ಡು, ಆಮೇಲೆ ಮೇಜರ್ ಟೈಮು, ದುಡ್ಡು ಅಂಡ್ ಥಾಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎನರ್ಜಿ. ನಿಮ್ಮ ಯೋಚನೆಗಳು ಯಾವ ತರ ನಿಮ್ ಮಕ್ಳ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬರೀ ಎಜುಕೇಶನ್ ದೇನೆ ಥಾಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಬರೀ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಮೇನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅವ್ರ ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿ ಲೀಡ್ ಮಾಡಕ್ ಲೈಫ್ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ. ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಿಕ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ. ಅವ್ರ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಲೈಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಸಕ್ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಅದಕ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ. ಯು ಆರ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್? ಅಂಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಮನೇಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಬಿ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಕಿಡ್ಸ್. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮನೇಲಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಹೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ನಿಮ್ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಾ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಯಾರಿಟೈಸ್. ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್, ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವನಿಗೆ ಈ ತರ ಇರ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಾದು, ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡು. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮಾಡು 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 ಅಂತ ಅಂದ್ರೂ ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎನರ್ಜಿ ರೀಚ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮಾಡು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಮಾಡೋಣ, ಈ ತರ ಮಾಡೋಣ. ದೊಡ್ಡವರಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂಥರ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ತರ ಮಾಡೋಣ, ಆ ತರ ಮಾಡೋಣ. ಸಿಟ್ ವಿತ್ ದೆಮ್ ಅಂಡ್ ಡೂ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ಸ್. ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ. ದೊಡ್ಡವರಾಗ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕವರಾಗ್ಲಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಫೀಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಮಾಡೋಣವಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡೋಣವಾ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತಾಯಿ ನಾನ್ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನ್ ಬಿಸಿ, ಟೈಮ್ ಕೊಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ನನ್ ಮನೆ ಕೆಲ್ಸ ಇದೆ, ಅತ್ತೆ ಮಾವನ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಇವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಗೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ.
ಬರೀ ಓದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಲದು ಮಕ್ಕಳು, ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಲದು, ದುಡಿದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಲದು. ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಅವ್ರ ಜೊತೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೌ ಡೇಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಮೈಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಕೊಡ್ತೀರೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗತ್ತೆ. ನಾನು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅವ್ರು ಎಷ್ಟಾರೋ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ಆರ್ ದೇ ಇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಟರ್ಮ್ಸ್? ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇದೆಯಾ ಅವ್ರಿಗೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆಯಾ? ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೌ ಡೇಸ್. ಜನಗಳ ಜೊತೆ ಮಿಂಗಲ್ ಆಗೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಜೊತೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ದುಡಿಬೇಕು, ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬರೀ ಕಂಪನಿ ಕೆಲ್ಸಗಳು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ದೇ ಶುಡ್ ನೋ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಟು ಲೀಡ್. ಎಲ್ಲಾ ತರ ಲೈಫ್ ನು ಲೀಡ್ ಮಾಡಕ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ. ನಾನು ಯಾರ್ಯಾರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು. ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್. ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ವಿಚಾರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಮುಖ್ಯ, ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗ್ ನೀವು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, ಮೂರನೇ ಎನರ್ಜಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ಮೊದಲನೇದ್ರಲ್ಲೇ ನಿಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಮೈಂಡ್, ಅದೆಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಕಿಡ್ಸ್. ಕಿಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಯಾವುದು? ನಮ್ ಜೊತೆಲಿರೋ ನಮ್ ಹಸ್ಬೆಂಡು, ಅವರು ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವ ತರ ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸುಮ್ನೆ ಬರೀ ಅಡ್ಗೆ ಮಾಡಾಕೋದಲ್ಲ, ಯಾವ ತರ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಗೊತ್ತು, ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನದ ಮನೇಲಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ವೈಫ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಹಂಗಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾವ ತರ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಟೈಮ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಾನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹಂಗನ್ಬಿಟ್ಟು ಊರೂರ್ ಸುತ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಮ್ ಒಂದ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ, ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮಾತಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ರೆ 2 ಮಾತು ಹ್ಞೂ ಹಾ ಅಷ್ಟೇ ಮ್ಯಾಮ್, ಇನ್ನು ಅವ್ರ ಪಾಡಿ ಅವ್ರ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಲೋ, ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಸಿಂಪಲ್. ಅದೇ ಮಾತಾಡ್ಸಕ್ ಹೋದ್ರು ಮಾತಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್, ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮ್ನೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ ಇವಾಗ ನಾನು. ಮಾತಾಡ್ಸ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕಾರಣ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರ? ಅದೆಲ್ಲ ಅದು ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್ ಅದು. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗ ಅವ್ರ ಮಾತುಕತೆ, ಅವ್ರ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಗೊತ್ತಾ? ಇದೆಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಯಾವತ್ತೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್, ಮಾತಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ, ಯಾರ ಹತ್ರನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಅದು ಯಾರ ಹತ್ರನು ಮೊದ್ಲಿಂದನೂ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕಾಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಹಿಮ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾ ಅಷ್ಟೇ ಮ್ಯಾಮ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇನ್ ಥಾಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಓನ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಥಾಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಲ್ಲೇ ನಿಮ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಜೊತೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಬರೀ ಥಾಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಲ್ಲೇ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ತಂದ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಮನೆ ಕೆಲ್ಸ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು, ಮನೆಗೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕೋ ತಂದ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು ಅಂತ ನಾವ್ ಅನ್ಕೋತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಹೆಲ್ದಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್, ನಾವು ಕೆಲವು ಥಾಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್. ನಾನ್ ಹೇಳೋದು, ಫೋಟೋ ತೆಕ್ಕೊಳಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಡಿ ಯಾರುನು. ಫೋಟೋ ತೆಗ್ದಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಡಿ. ನೀವು ಖುಷಿಯಾಗಿರೋದಿಕ್ಕೆ ನೀವೇನೇನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಅವ್ರ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ಗಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ಗೆ. ಯಾಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಏನಿದೆ, ಕಾರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕರಳು ಸಂಬಂಧ. ಫಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹೌಸ್. ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರು, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನೆ 4 ಗೋಡೆ ಒಳಗಡೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸು. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸೈಡು, ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸು, ನಿಮ್ಮ
ಸಿಸ್ಟರ್ ಬ್ರದರ್ಸು, ಆಯ್ತಾ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕಡೆ ಅವರ ಮದರು, ಅವ್ರ ಪೇರೆಂಟ್ಸು, ಅವ್ರ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಬ್ರದರ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ಸು, ಇದೆಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ಈ ಫಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ನಾನ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕಾರ್ಡ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಹಂಗನ್ಬಿಟ್ಟು ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಇಟ್ ಓವರ್ ಆಗು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಓವರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೂ ಓವರ್ ಆಗು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಈವನ್ ನಿಮ್ ಕಿಡ್ಸ್ಗಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಿಮ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಿಮ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಓವರ್ ಕನ್ವಿನ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. ಅದು ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು, ಸರಿಯಲ್ಲ. ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ವಿಷಯಗಳು? ಹಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಾಯಿ ಆಗ್ಲಿ, ತಂದೆ ಆಗ್ಲಿ, ಗಂಡ ಆಗ್ಲಿ, ಮಕ್ಕಳಾಗ್ಲಿ ಓವರ್ ಕನ್ವಿನ್ಸಿಂಗ್ ಯಾರಿಗೂ ಮಾಡಕ್ ಕೂಡ್ದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಹೆಲ್ದಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಿ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಫಸ್ಟ್. ನಿಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಫಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಮಕ್ಕಳು, ಥರ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್, ಫೋರ್ತ್ ಎನರ್ಜಿ ನಿಮ್ಮ ವರ್ಕು, ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಲೈಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿಲೇ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಮೈಂಡು, ಬಾಡಿ, ನಿಮ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿನೇ. ಸೊ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಪ್ರಯಾರಿಟೀಸ್ ಏನೇನಂತ? ಡಿಡ್ ಯು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ma'am. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? Yes ma'am. If you are in track, very good. If you are not in track, please plan from today. ಇವತ್ತಿಂದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಟೈಮ್ಗೆ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ್ಯಾವ ಟೈಮ್ಗೆ, ಈಗ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಎದ್ದೊಳ್ತೀರಾ, ಎದ್ದೋಳೋದ್ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಗೋ ತನಕ ಯಾವ್ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಗಕ್ ಮುಂಚೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಡಿಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಅಂತ. ನೈಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬೆಡ್ ಯು ಚೆಕ್ 3 priorities ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದ್ಯಾ. ಕುಡ್ ಯು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಟ್ 3 priorities ಟಾಸ್ಕ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ರೊಟೀನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಕ್ಕಾಯ್ತಾ. ಈಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ 10 ಟಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 6 ಟಾಸ್ಕ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ 6 out of 10 ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೌ ವಾಸ್ ಯುವರ್ ಎನರ್ಜಿ. ಆ 3 priorities ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ 6 out of 10 ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗುಡ್ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಇಲ್ವಾ? ಟೆಲ್ ಮಿ. ಗುಡ್ ಗುಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಆ ತರ ಹೌದು. ಎನರ್ಜಿ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡೋದು. ಡಿಡ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಟೀನಾ? Are you already doing this? If you are doing, good. If not, plan. Unmute. Not in that order up to some extent, but I think as you said that energy audit is very important Yes. to understand. Yes. So first priority is yourself. Self. First is, if you are strong, everything will align on itself. Yes. So please, my suggestion, now also I'll work more on my energies only. If my energies are good, then everything happen on its own. ಎಲ್ಲದು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅದಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಅ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ವೇ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಮ್ಯಾಜಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಪ್ರಯಾರಿಟೈಸೇಷನ್ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ 4 ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಮಾಡೋದ್ ಕಲ್ತಿದ್ದು ಫ್ರಮ್ ಆರಿಫ್ಲೇಮ್ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಇದೇ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ನಾನು ಕಲ್ತಿದ್ದು ಈ 4 ಕಾರ್ನರ್ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್. ನಾನು ಯಾವಾಗ ಇದನ್ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಎಲ್ಲದು ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದುವರೆಗೂನು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ತುಂಬಾ ಮೆಸ್ಅಪ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಈ ಕಡೆ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಈ ಕಡೆ ಆರಿಫ್ಲೇಮ್ ಫೋನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಆರ್ಡರ್ ಹಾಕೊಡ್ಬೇಕಾ, ಕಸ್ಟಮರ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ,
ಅಥವಾ ಮನೇನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಮನೇನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾ, ಎಲ್ಲ ಮೆಸ್ಸಪ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಯಾವಾಗ ನಾನು ಈ 4 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ವೆರಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್, ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ತಲೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಅದು ನಂಗೆ ನೋಡಿ ಇದ್ ಕಲ್ತಿ 10 ವರ್ಷ 12 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಇವತ್ತಿಗೂ ನಾನು ಟಪ ಟಪ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ. ನಾನು ಏನು ಇದಕ್ ಬುಕ್ಕು ನೋಡಲ್ಲ, ಏನು ನೋಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಡೈಲಿ ಮಾಡಕ್ ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಅವಾಗಿಂದ 12 ವರ್ಷದಿಂದ ಐ ಬಿಲ್ಟ್ ಎ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಡೈಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ವೆರಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್. ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಹಾಕೋತೀನಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನಾಟ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್. ಅವತ್ತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆನೇ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು. ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ವೆರಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ವೆರಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್? ಮೈ ವಾಕಿಂಗ್, ಮೈ ಪ್ರಾಪರ್ ಫುಡ್ ಇಂಟೇಕ್, ಆಮ್ ಐ ಟೇಕಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಫುಡ್, ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫುಡ್ ತಗೊಂತಾ ಇದೀನ? ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ವೆರಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಮಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೆಲ್ತ್ ನಾನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಐ ಕಾಂಟ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಅದನ್ನ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ವೆರಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅಂತ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೋತ್ತಿಗೆ ಅದೇ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀವಿ. ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗತ್ತಿಗೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್. ಪ್ರತಿದಿನ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಅರ್ಜೆನ್ಸಿ, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಆಗಿದ್ರೇನೆ ನಾವು ಹೆಲ್ತ್ ನ ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗೋದು. ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತಲೆನೋವು ಬಂದಾಗ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅವಾಗ ಅದನ್ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ. ಅಥವಾ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಯ್ತು, ಯಾವ್ದೋ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದಾಗ ಅವಾಗ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊತೀವಿ. ಬಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ತರ ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ಕ್ಯೂರ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಸೊ ಈ ತರ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ವೆರಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್, ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನಾಟ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ನಾನು ತಲೆನೇ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳಲ್ಲ. ಅದ್ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ಬೇಕೋ ಆಗತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ದೇರ್. ಅದ್ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಏನಾಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ? ಸೊ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನಾಟ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಾ? ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬಟ್ಟೆಗಳೆಲ್ಲ ಹಂಗಂಗೆ ಬಿಸಾಕ್ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲ. ನಾನ್ ತಲೆನೇ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದಿರ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಸುಮ್ನಾಗ್ತೀನಿ. ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ವಾಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಟು ಡೂ, ಐ ಶುಡ್ ಕೀಪ್ ದ ಹೌಸ್ ಕ್ಲೀನ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಐ ಶುಡ್ ಡೂ, ಐ ಆಮ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವೈಫ್, ಐ ಆಮ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮದರ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಫುಲ್ ಲೈಫ್. ಅಗೈನ್ ವಿ ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಫುಲ್ ಲೈಫ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ತುಂಬಾ ನೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಬೇಡ, ನೀಟ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ ಪ್ರಕಾರ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡೂ. ಬಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದಿರತ್ತೆ, ನಾನು ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳಲ್ಲ. ನನಗಾದಾಗ್ಲೇ ನಾನು ಮಾಡೋದು. ನಾವು ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಈ ಬಟ್ಟೆನ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮನೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಬಟ್ ಹಂಗೆ ಮನೇಲಿರೋರು ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹಂಗಿದ್ದೆ ಮಾತ್ರ ವರ್ಕ್ ಆಗತ್ತೆ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲದು ಅವ್ರ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಎತ್ತಿಡೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲಾದು ನಾವೇ ತಲೆ ಮೇಲೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ತಗೋತೀವಿ. ಸೊ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡ, ಅಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದಿರ್ಲಿ ಬಿಡಿ. ನಮ್ಗಾದಾಗ ಎನಿವೇ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಅಂದಾಗ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡೂ ವೆನ್ ಎವರ್ ವಿ ಆರ್ ಫ್ರೀ. ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಎಸ್, ಸಮ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಬಹುದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ಎಸ್, ಅದು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗೋದು, ರೊಟೀನ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗೋದಿರ್ಬೋದು, ನಾನು ಆರಿಫ್ಲೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಡೈಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ಮಂತ್ಲಿ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಬರೋದು. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಡೈಲಿ ನಾನು ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಟ್ ಅದೇನು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಅದೇ ತರ ಮನೇಲೂ ಅಷ್ಟೇನೆ, ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಕೆಲಸ ಆ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಮನೇಲಿ, ಅದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಯಾವ್ದಿರ್ಬೋದು. ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋದು ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇನ್ಯಾವ್ದು ನೀವ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಹೇಳಿ? ಮನೇಲಿ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅದ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅದು ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದು ರೀಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಟ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಸರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇರೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಡೈಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿ ಶುಡ್ ಪ್ಲಾನ್, ನೋ?
ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ತರ ಇನ್ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಹೇಳಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್. ಟೆಲ್ ಮಿ, ಗಿವ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. Cleaning the house, like we only have to do is not important. It is important, but we only have to do is not urgent. You can Yeah, get it it's done not also. urgent. It's important, it's not urgent. Correct. You can include that. Because it will help us to plan. It's important. But again, don't make it an emergency. That's it. ಇನ್ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಶಾಲಿನಿ, ವಿದ್ಯಾ? ಒಂದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ ಲೈಫ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತ ಅವಾಗ ಇಫ್ ಯು ಶೇರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಇವಾಗ ಟ್ರೆಡ್ಮಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಮ್ಯಾಮ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ. ಆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅಂತಾನೆ ತಗೋಬೇಕು ನೀವು ಆ ಲಿಸ್ಟ್. ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಅದು. ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕುಚ್ಚಾಕೋದು ಮ್ಯಾಮ್. ಹುಚ್ಚಾಕದು ಅದು ಅಷ್ಟೇ. ನೀವ್ ಅರ್ಜೆನ್ಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದ್ ನಿಮ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಬಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನಾಟ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಟ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್. ಎಸ್, ಈ ತರ. ಶಾಲಿನಿ ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿ. ನಾನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬೇಗ ಎದ್ದೋಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮ್ಯಾಮ್ ನಾನು. ಬಟ್ ಅದೇ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇರಲ್ಲ. ಒಂದ್ 2 days ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ 3rd day ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎದ್ದೋಳಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ಗೆ. ಸೊ ಅದೇ ನಾನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಾನೆ ಅನ್ಕೊಂತಾ ಇದೀನಿ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ. ಬಟ್ ಅದ್ ನನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ವೆರಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅಂತ ನೀವು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಅವಾಗ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇದು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಇವತ್ತೇ. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಕೆಲಸ ಬಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹೇಳಿ ಶಾಲಿನಿ, ನೋಡೋಣ. ನಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಕೊಡಲ್ವಾ? ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ವರ್ಕ್ಗೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಏನೇ ಆಗ್ಲಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ವರ್ಕ್ಗೆ. ಹೋಗ್ಲಿ, ಅದ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ. ನನ್ನ ಅನುಭವದ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಲ್ತ್ ಬಿಟ್ಟು ಆರಿಫ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನನ್ನ ಹೆಲ್ತ್ ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಐ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಒನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ನಾವ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕಿರೀಟ ಇಡ್ತಾರ? ಟೆಲ್ ಮಿ. ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್, ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಲ್ತ್ ನಮ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಹೌ ಮಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೆಲ್ತ್ ನ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ, ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆ ಕಾಲಮ್ಗೆ ಹಾಕೋಬೇಕಿನ್ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು, ಅವಾಗ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಬಟ್ ನನ್ ಅದೇ 2-3 days ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಏನಾರು ಒಂದ್ ಬ್ರೇಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದ್ ಹಂಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅದೇನಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಡೈಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಯಾಕೆ ನನ್ಗೆ 3ನೇ ದಿವಸ ಕಟ್ ಆಯ್ತು, ಇನ್ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಯಾಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಎನರ್ಜಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ 3 ದಿನ ಮಾಡಿದ್ರಿ, 4ನೇ ದಿನ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಹೌದು ಮ್ಯಾಮ್, ಅದೇ ನೀವ್ ಹೇಳದ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸಮವಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಮೈಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರೈನ್ ಆದ್ರೆ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ ನನ್ ಮೈಂಡ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗ ಯಾರ ಹತ್ರನು ಮಾತಾಡದೆ ನನ್ ವರ್ಕ್ ಏನಿದೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಇದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಡೇ ಫುಲ್. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಮೈಂಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಾದ್ಮೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದು ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಬೌನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದು ಒಳ್ಳೇದೇ. ಬಟ್ 3 ದಿವಸ ಮಾಡಿ 4ನೇ ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಬೌನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಾನು ಈಗ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು. ಎನರ್ಜಿ ಡ್ರೈನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರನ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ತೆಗೆದಾಕ್ಬೇಕು, ಎನರ್ಜಿ ಡ್ರೈನ್ ಆಗುವಂತ ವಿಷಯನ. ಈಗ ಎನರ್ಜಿ ಡ್ರೈನ್ ಆಗೋದು ಯಾವ್ದು ಅನ್ನೋದು ಲಿಸ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ, ಎನರ್ಜಿ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಯಾವ್ದು ಎನರ್ಜಿ ಡ್ರೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ್ದು ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಕನ್ಸರ್ವ್ ಆಗೋ ಎನರ್ಜಿ ಕೆಲಸ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಡ್ರೈನ್ ಆಗೋ ಎನರ್ಜಿನ ಒಂದೊಂದೇ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು. ನಾನು ಇವತ್ತೇ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದೊಂದೊಂದೊಂದು ಡೈಲಿ ಅದನ್ನ ಬಿಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಡೂ ಮೋರ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್.
ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ವಾಕಿಂಗ್ ಒಂದೇ ಸಮ ಹೋಗಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾರ ಜೊತೆ ಯಾರೋ ಅಕೌಂಟಬಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅಕೌಂಟಬಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. ಇವಾಗ ನಾನು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಅಫರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡೋದು, ವಿಜುವಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಇದೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಬಟ್ ಒಂದೇ ಸಮ ಮಾಡೋದಿಕ್ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅಕೌಂಟಬಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಾರೋ ಒಂದು ಯೋಗ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೋ ವಾಕಿಂಗ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದೆ ಎಷ್ಟೊಂದಿದೆ ಅದು. ನಾವು ಫರ್ದರ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ನಾನು ಸುಮಾರೆಲ್ಲ. ಅದೇ ಈಗ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಜುಂಬಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವ್ರ ಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಯಾರಿಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತು physics ಮೇಲೆ ನಾಳೆ ದಿವಸ ನಮ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಲಿ ಟೀನಾ ಅವರೇ ಯೋಗ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೋದು, ಯಾರಿಗ್ ಗೊತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಯೋಗ physics ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಅವ್ರು ಒಂದಿನಾನು ಯೋಗ ಇಲ್ದಂಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವರು. ನಮ್ ಜೊತೆ ಟೀನಾ ನಾನು ಇದಾರಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಯೋಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಿಮ್ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ, ಯೋಗ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ. ಆಗತ್ತೆ ಅದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಶಾಲಿನಿ, ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ. ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಹೌದು. ಮಾಡ್ತಾಳ ಅವಳು. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಡಿಸ್ಬೇಕು ನಮ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಲಿ. ಮ್ಯಾಮ್ ನಾನು 1 kg ಲಾಸ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಮ್ಯಾಮ್. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. 1 kg ಮ್ಯಾಮ್. ಗುಡ್ ಗುಡ್ ಗುಡ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಡಯಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ 7 kg ಲಾಸ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಬೌನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ತರ ಆಗಿದೆ, ನನ್ಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಏನು ಆಗಲ್ಲ, ನೀವ್ ಇವಾಗ ಎನರ್ಜಿ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾನ್ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ, ನೀವು ನನ್ನನ್ನ ನಂಬ್ಕೊಂಡ್ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ ಶ್ಯೂರ್. ನಂಬಿಕೆನೆ ದೇವ್ರು ಅಂತಾರಲ್ವಾ? ಹೌದು ಹೌದು ಮ್ಯಾಮ್. ಹ್ಯಾವ್ ಫೇತ್. ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಫೇತ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೌದು ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಿ. ನಮ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ನಾನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಲ್ಲ, ನನ್ ಬಾಯಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾಳೆ ದಿವಸ ಟೀನಾನೇ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ನಮ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ. ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಏನೋ ತುಂಬಾ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳಲ್ಲ, ನಾಮಿನಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಲಿ, ಅದನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಾನು ಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಆಮೇಲೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಟೀನಾನೇ ತಗೋತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೀನಾಗೆ ಫೀಸ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಕಮ್ಯುನಿಟಿಲಿ ಎಂಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರಿಗೆ. ನಾಳೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಶಾಲಿನಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೋ ನಮ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ, ನಾಳೆ ವಿದ್ಯಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೋ ಯಾರಿಗ್ ಗೊತ್ತು. ಕುಚ್ಚಾಕದ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು, ಏನ್ ಬೇಕಾರೋ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಬಟ್ ನೀವ್ ಆ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾರೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಎನರ್ಜಿ. ಅಂಡ್ ಈ ಎನರ್ಜಿ ಆಡಿಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಇಟ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಆಕ್ಚುಲಿ. ಎನರ್ಜಿ ಡ್ರೈನ್ ಆಗೋದು ದೂರನೇ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ಶಾಲಿನಿ, ನನಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಅನುಭವ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ರೀಸನ್ ಡ್ರೈನ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಅದೇನಕ್ಕಂತ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ವಿತೌಟ್ ರೀಸನ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ನನ್ಗೆ. ಸೊ ವಿತೌಟ್ ರೀಸನ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಹುಡ್ಕಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದಾಗ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಆಯ್ತು, ಜಸ್ಟ್ ಲೀವ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಅದೊಂದು 2 days ಹಾಗೆ ಅದರಿಂದನೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೇನೆ ನಾನು ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಲಬ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಪುಟ್ ದ ಮೆಸೇಜ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಅಂತ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಲಬ್ ಬಗ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಶಾಲಿನಿ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್, ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಮ್ಯಾಮ್ ಅದು ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಏನ್ ಮ್ಯಾಮ್? ಅದು ಎವ್ರಿ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ 5:30 to 6:10 ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಎವ್ರಿ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ವಿ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಮೈಂಡ್, ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ನಾವು. ಮೈಂಡ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಇದು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಬಾಡಿ ಮೇಲೂ ನಾವು ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡೂನು ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎರಡು ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಶಾಲಿನಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಒಂದೊಂದ್ ದಿವಸ ರೀಸನ್ ಇಲ್ದಂಗೆನೆ ನಾನು ಮಿಸ್ ಹೊಡಿತೀನಿ ಅಂತ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಟು ದಿಸ್ ಬಾಡಿ. ಬಾಡಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಲಿ ಏನಿರತ್ತೋ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓಡೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಏನಿರತ್ತೋ ತರಕಾರಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಕ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇದೆರಡು ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಲಬ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರೋದು ಮೈಂಡ್ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆನೆ.
ಇದೆರಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮೂರನೇದು ಬರೋದು ಗಟ್ ಹೆಲ್ತ್. Okay. ಇಫ್ ಅವರ್ ಹೌದು. ಗಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಪರ್, ಎಲ್ಲದು ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. Okay. ಇದೆಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರೋದು. ಮೈಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಎನರ್ಜಿ, ಬಾಡಿ ಅನ್ನೋದು ಎನರ್ಜಿ, ಗಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅನ್ನೋದು ಎನರ್ಜಿ, ಎಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿ ಎನರ್ಜಿ ಎನರ್ಜಿ. ಈ ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದ್ ದಿವಸ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, 2 ದಿವಸ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ನೀವು 10 ದಿವಸ ಅದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಹೌದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಐ ಆಮ್ ವಿತ್ ಯು. ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲರೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಾವು. ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್, ಸ್ಟೇ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್, ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಲೀಫ್. ನಾನು ತುಂಬಾ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದೀನಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ, ಬೋತ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಲಬ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ನಾನು ಹಾಕದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವ್ರು ಹಾಕಿದ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಯಾರು ಏನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇನ್ನ. ಬಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ 4 ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇಸ್, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಏನೇನು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ, 2 ಕಂಡೀಷನ್. ಒಂದು, ಎವ್ರಿ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ದ ಸೆಷನ್. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಒಂದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬಿದ್ದು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ ದ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್. 2ನೇದು, ರೊಟೀನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಡಿ ಟು ಲರ್ನ್ ಅಂಡ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಅದು ಅನದರ್ 2 months ಇರುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ 3 months ಕ್ಲಬ್ ಇದು. 3 months ಕ್ಲಬ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ತರ ಚಾರ್ಜಸ್ ತಗೋತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ಇನ್ನ ಪೋಲ್ ಮಾಡಿಲ್ವೋ ಹೋಗಿ ಪೋಲ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ಮ್ಯಾಮ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ 6 to ಏನ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಮ್ಯಾಮ್? 5:30 to 6:10 ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ವೀಕ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ Okay. ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. 5:30 to 6:10. ಓಕೆ. ಸೊ ನಾನು Okay. ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲಾ ತರ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನೇನ್ ನನ್ನ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದೀನಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಶನ್. ನನ್ನ ಮೈಂಡಿಗೆ ಏನೇನ್, ನನ್ನ ಮೈಂಡಿಗೆ ಮಾಡೋದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಇನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸುಮಾರು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ ಟು ಟೀಚ್, ಬಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಯು. ಬರೀ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್. ಯು ಶುಡ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಷನ್. ಹೌದು. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟಬಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇದೀವಿ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರಿಗೆ. Tina is physically, she is very good in physical activities. She will help us. Let us take her help. Without your permission, I am telling Tina. I think I am having lots of hopes on you. You will help us. Yes, anytime for health, I'm ready. ಸೊ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಕಲ್ತ್ಕೊಬೇಕು. ವಿ ಶುಡ್ ಲರ್ನ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಶುಡ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇಟ್. ಆಮೇಲೆ ಒಬ್ರು ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವ್ರ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ನಮ್ ಲೈಫ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಈಗ ಬೀಚ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರ್ತೀವಲ್ವಾ ಎಲ್ಲರೂ, ಬೀಚ್ ಹತ್ರ ನಿಂತಾಗ ಅಲೆಗಳು ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅಸ್, ನಮ್ಮನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಲ್ವಾ? ನೀವ್ ನಿಂತಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀರಾ ಇಲ್ವಾ? ಏನು ಹಂಗೇನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಅಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಫ್ರೀ ಫ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಅದ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಅದ್ರ ಪಾಡಿಗೆ. ಅದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಕೆಲ್ಸನೇ, ಅದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅಸ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮೈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ stay connected with the community. What all things I am going to introduce, you learn and implement. And see, I am telling you frankly, ದುಡ್ಡು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಗಿಂತ ನನಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇದೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಲೈಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ನಂಗೆ ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ದುಡ್ಡು ಕೇಳಿದೀನಿ ಹೊರತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಥಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡನ್ ಫ್ರೀಲಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಈಚ್ ಒನ್ಸ್ ಲೈಫ್. ಓಕೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಒಂಥರ ಅದು ಕಿಕ್ಕು. ಒಬ್ರು ಲೈಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಸಿ 1 kg ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೊಂಥರ ಕಿಕ್ಕು, ಡೊಪಮೈನ್ ಅಂತಾರ ಅದನ್ನ. ನನಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಬರುತ್ತೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಅದೇ ತರ ವಿದ್ಯಾ 1 kg ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ಡೊಪಮೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್. 1 kg ಆಗಿದೆ, ನಾನು ಇನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇನ್ನ 1 kg ಇಳಿಸ್ಬೇಕು. ನಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. 1 kg ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೂ 1 kg ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಗುಡ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಆತರ ಶಾಲಿನಿ, ಯು ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ.
We are all with you. Okay, ma'am. Yeah, ma'am. Sure, ma'am. Sure. ಸೊ ನೋಡಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಟುಡೇ ಇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಮೈಂಡ್ ಬಾಡಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಪ್ಯಾಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಡಿಟ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಎಲ್ಲಾರ್ಗು. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಡಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ಟುಡೇ. ಬಟ್ ಅನದರ್ 2 activities you should complete within Friday. Okay. ಸರಿನಾ? Okay. Clear? Everyone clear? Okay. So I think Thursday we will be having weekly one session. Naale anta ankonide. Tomorrow it's not possible for me. We are having a festival tomorrow. We are having Upakarma. Tomorrow it's not possible. So Thursday regular weekly one session Thursday irutte. Nimden session ide Friday evening 4:30 to 5:30 idde irutte. So within that Friday, you please try to complete the other 2 tasks. What are the other 2 tasks? ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ? Activity. Flow state exercise Correct. and activities. ಇನ್ನೊಂದು activity Passion and dream discovery. ಅದು ನೀವು ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು 8 to 15 years ಅದನ್ನ ನೀವು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ತಗೋಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಡಿಟ್ ಇವತ್ತಿಂದನೇ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಟುಡೇ ನೈಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ಟುಮಾರೋ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಯು ಕೀಪ್ ಅ ಸಪ್ರೇಟ್ ಪ್ಲಾನರ್. ಒಂದು ಬುಕ್ ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾಳೆಯಿಂದ ಡೇಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. 3 ಪ್ರಯಾರಿಟೀಸ್, ಆಮೇಲೆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್, ಯಾವ್ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೆಲಸ. ಅಂಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬೆಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದಾಗಿದೆ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದಾಗಿಲ್ಲ ಫ್ರಾಂಕ್ ಆಗಿ ನಿಮಗ್ ನೀವು ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯು ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಟೆಲ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ಇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ. ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪುಟ್ ದ ಸ್ಕೋರ್ಸ್. ಇಫ್ ದ ಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಗುಡ್, ಪುಟ್ ಅ ಸ್ಟಾರ್. ಎಂಕರೇಜ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ ವೀಕ್ಲಿ ತಗೋತೀರಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಯು ಶುಡ್ ಟೆಲ್ ಮಿ. ಶೇರ್ ವಿತ್ ಮಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ, ಲೈಫ್ ಇರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ, ಅದನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಖುಷಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಎಂಜಾಯ್ ದ ಲೈಫ್. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮಾಡಿದ ಲೈಫೇ, ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಮಾಡಿದ ಲೈಫೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇನು ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ರೇಕ್ ದ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ. ಸಿ, ನನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮೈ ಡಾಟರ್ ಶಿ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಡೈಲಿ, ಶಿ ಇಸ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್, ಐ ಟೆಲ್ ಯು ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲ, ಶಿ ವಾಸ್ ಸ್ಟ್ರಗ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ. ಓದೋದಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರಗ್ಲಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಅವಳಿಗೆ. ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿ. ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಇಬ್ರು. ವಿ ವಿಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ವೀಕ್ಲಿ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋತೀವಿ. ವೇರ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಹರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎನರ್ಜಿ, ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತ. ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ವೀಕ್ಲಿ ಒನ್ಸ್. ಎನರ್ಜಿ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ದಿನ ನೈಟ್ ಅವಳ ಜೊತೆ. ಅವಳು ಶಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್. ಶಿ ಲವ್ಸ್ ಟು ಡೂ ಅಂಡ್ ಶಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ. She is now scoring almost 70% ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ. She was a 50% student. This is what the changes because of this energy audit. ಈ 5 years 6 years ಇಂದ ನಾನು ಒಬ್ಳೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. But from this year even my daughter is connected to do this. ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗತ್ತಲ್ವಾ? ಇವಾಗ ನೀವ್ ಯಾರೋ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋನೇ I will feel happy. If my daughter is transforming her life, I will be the luckiest mother and happiest mother. ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನೀವು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇವನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಂಡ್ಮಕ್ಳು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಇವನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಡೂ. ಬಟ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಮ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎನರ್ಜಿ, ಹೌ ಯು ಶುಡ್ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್. ಬಾಯ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್. They won't do this writing activity and all. Don't expect with them. Our hatra expect ಮಾಡಬೇಡಿ. Instead of that, practically you tell mind ಗೆ what you should do, body what you should do, how you should give energy for mind and body. ಯಾರ್ಯಾರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿದಾರೋ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಜೊತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ we should handle, and that is also again energy. Okay, that's it. We will tell a gratitude and we'll wind up the session.
ಹೋಪ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಟುಡೇಸ್ ಸೆಷನ್. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ Yes. ಇತ್ತಾ? ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯ್ತಾ? ಇತ್ತು ಮ್ಯಾಮ್. ಹಾ ಮ್ಯಾಮ್. ಹೌದು. Yes, ma'am. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಯಾವ್ದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಕ್ಕೆ ಸಿಲೆಬಸ್ನ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಂತಿರೋದು. ಯು ಟೇಕ್ ಮೈ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಇನ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ವೇ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ದ ಡೇ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮುದ್ರೆ. ಒನ್ ಡೀಪ್ ಬ್ರೀದ್ ಇನ್, ಬ್ರೀದ್ ಔಟ್. Thank you, universe, for my time. Thank you, universe, for today's knowledge. Thank you, universe, for this internet connection, smartphone and laptop. Thank you, universe, for all of our family members who are supporting and encouraging us. Thank you, universe, for this community. Thank you for each one of you. Thank you, thank you, thank you. ಎರಡು ಕೈ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಬ್ ಮಾಡಿ. Rub your both palms. Keep it on your eyes. Slowly bring down. Open your eyes. Okay, thank you very much. Have a blessed evening. Thank you. And ಇನ್ನೊಂದು announcement. ಗುರುವಾರ, yes, we have weekly one session. ಫ್ರೈಡೆ ಪೌರ್ಣಮಿ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರದಲ್ಲಿ. ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಯಾರು ಬರ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳೋದು. ಬಟ್ ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. 11 o'clock ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. 11 to 11 to 12 ಇರುತ್ತೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್. ಓಕೆ. 11 to 12. ನೀವು 11:30 ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬಂದ್ರು ಸಾಕು. ಎಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ರು ಗ್ಯಾದರ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ ನಾವುನು. 11:30 to 12:30. ಆಮೇಲೆ ಪಾಟ್ಲಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವ್ ಏನ್ ಬೇಕೋ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ಬೋದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಊಟ ತಿಂಡಿ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ. Ma'am, Okay. next time I'll join. This time we have festival. Yes, Raksha it's okay. Bandhan. Raksha Bandhan. Same day. Okay. Friday, is that okay? We will do the session or I we'll won't take... be able to. Okay, I won't be able to join Friday. Okay. Okay, what we will do, I think Friday better we will do it on next Tuesday. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಶಾಲಿನಿ, ನೀವು ಆದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ವಿದ್ಯಾ ಜೊತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್, ಸೊ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. 1 hour ಪರ್ಮಿಷನ್, ಹಾಫ್ ಡೇ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಬ್ಳೆ ಇರೋದಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತಾನೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರೋದೇ 11 o'clockಗೆ. ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆನೆ ನಮ್ ಪೇಷಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು. ನೋಡಿ, ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಲೈವ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಹೌದು, ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಅವಾಗ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಶುಕ್ರವಾರ ಆದಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋಣ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಈವ್ನಿಂಗ್ ತಗೊಳಲ್ಲ ಸೆಷನ್, ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ತಗೋತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ, ಬಾಯ್. ಬಾಯ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಬಾಯ್. ನಿತ್ಯ ಬನ್ನಿ ಆದಷ್ಟು. ಓಕೆ. ಹಾ ಮ್ಯಾಮ್, ನಾನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಮ್ಯಾಮ್. 1/2 hour ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಆಗೋ ತನಕ ಇರ್ತೀನಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಸರಿ. Thank you everyone. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಟೀನಾ, ಬಾಯ್. ಅದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿದ್ಯಾ, ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬನ್ನಿ. ಮ್ಯಾಮ್, ಅದು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು